Hi my dear children, how are you? I hope you all are staying safe at your houses. Today we are going to start our English subject. Okay. So before going into the lesson, open page number 1. So what is the big picture you can see here? So you can see a picture here. What is the picture? So there is a king and ministers and a lady is standing over back of the king. Yes or no? So do you remember any story from this picture? So most famous story Tenali Rama and King Krishna Devaraya quote. You all of us know, yes or no, this story. So here, this pot, the person who is under the pot is Tenali Ramakrishna. Okay. So you know Tenali Ramakrishna solves every problem in a thoughtful way. Yes or no? So a problem he used to solve in an easy way. Okay, so he solves problems so easily and he is the germ of the court, at his court, Krishna Devaraya's court. Okay, so Tenali Rama is one of the ministers in Krishna Devaraya court and he solves all the problems which cannot be solved by the king also. So in this lesson we are going to see one of the situations solved by Tenali Ramakrishna. Okay, so look at the picture below, there are questions, yes or no? So let us discuss those questions, okay? What do you see in the picture? So what do you see in the picture? There is a king and two ministers standing over there and a person standing with a pot on his head and a lady there. Okay, and next. Who is sitting on the throne? Who is sitting on the throne? Throne in the sense chair, okay? So at the king's chair, who is sitting? The king is sitting on the throne. Next. Can you guess the person who covered in his head with the pot? So, who is this person? Tenali Ramakrishna. So, Tenali Ramakrishna is under the pot. Okay, next. Do you know any funny incidents related to Tenali Ramakrishna? So, you might be known many stories about Tenali Ramakrishna, yes or no? So, in your early classes also, you have learned about Tenali Ramakrishna. So, now we are going into learn the next. So today we are going to learn the lesson Clever Tenali Ramakrishna. What is our lesson name? Clever Tenali Ramakrishna. Okay. So in this lesson we will see how cleverly Tenali Ramakrishna will solve the problem. Okay. So page number 2. So in lesson, before going into lesson, lessons are of 3 types. Prose, poetry and conversations. Okay. So prose అంటే ఒక స్టోరీని పారాగ్రాఫ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, దాన్ని ప్రోజ్ అంటారు. పోయట్రీ అంటే పోయం. ఓకే, పోయమ్స్తో దేనైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు పోయట్రీస్ అంటారు. కన్వర్సేషన్స్, వాట్ ఆర్ కన్వర్సేషన్స్? కన్వర్సేషన్స్ అంటే ఇద్దరి మధ్య కానీ లేదంటే కొంతమంది మాట్లాడుకున్న డైరెక్ట్గా మాట్లాడుకున్న మాటల్ని కన్వర్సేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు మనకి కూడా మన లెసన్ ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్వర్సేషన్ రూపంలో ఉంది లెసన్. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ ది లెసన్. లుక్ ఎట్ పేజ్ నెంబర్ 2. Chitravarma was the most famous painter in Sri Krishna Devaraya's court. The emperor was pleased with Chitravarma's painting. People also liked his paintings. So in Krishna Devaraya, in Sri Krishna Devaraya's court, there is a painter. Okay, he is the most famous painter in Sri Krishna Devaraya's palace. Okay, so what is his name? Chitravarma. Okay, Chitravarma is the most famous painter in Sri Krishna Devaraya's house. People also liked his paintings. So he draw paintings very neatly and very beautifully. Okay, so Chitravarma అని ఒక పెయింటర్ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ప్యాలెస్ లో. ఓకే, సో తను చాలా అందంగా పెయింటింగ్స్ అనేవి వేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్. One day Chitravarma was busy painting. The emperor Sri Krishna Devaraya happened to visit him. So one day the painter is painting, Chitravarma is painting a picture. Suddenly Sri Krishna Devaraya went to see Chitravarma. Okay, so see. సో ఏం జరిగింది? చిత్రవర్మ పెయింటింగ్ వేస్తూ ఉండగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఒక రోజు వెళ్తారు అనమాట చూడడానికి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే కింగ్ ఎంటర్ అవుతున్నారో ఏం మాట్లాడారు చిత్రవర్మ? కింగ్కి చిత్రవర్మకి
రాముడికి మధ్య జరిగిన కన్వర్జేషన్, ఆ తర్వాత కృష్ణదేవరాయ గారికి అలాగే తెనాలి రామకృష్ణుడికి జరిగిన కన్వర్జేషన్, ఇవన్నీ కూడా 1 by 1 కన్వర్జేషన్ రూపంలో ఉంటాయి. ఓకే, సో లుక్ బుక్ కేర్ఫుల్లీ. సో చిత్రవర్మ, వెల్కమ్ యువర్ మెజెస్టీ. వాట్ డిడ్ చిత్రవర్మ say to the king? వెల్కమ్ మెజెస్టీ. మెజెస్టీ ఇన్ ద సెన్స్ కింగ్. ఓకే, మెజెస్టీకి ఇంకొక ఫామ్ ఏంటంటే కింగ్. కింగ్ని మెజెస్టీ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఆయన ఏమంటున్నారు? వెల్కమ్ యువర్ మెజెస్టీ. సో శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఏం మాట్లాడతారు చూడండి. ఓ వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్, ఇట్ లుక్స్ సో నేచురల్. సో here Chitravarma is showing a picture, yes or no? Yeah. So after seeing this picture, Krishnadevaraya is saying, oh what a beautiful picture, it looks like so natural. సో కృష్ణదేవరాయ ఏమంటున్నారంటే అప్పుడు ఆ పిక్చర్ని చూడగానే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ పిక్చర్ అని చెప్పి చిత్రవర్మని ప్రైజ్ చేస్తున్నారు, అంటే పొగుడుతున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద కోర్టియర్స్. ఎస్ యువర్ మెజెస్టీ, రియల్లీ ఇట్స్ వండర్ఫుల్. కోర్టియర్స్ అంటే ఎవరు? కోర్టియర్స్ అంటే రాజుతో పాటు వెనకాల వెళ్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని కోర్టియర్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే రాజు ఆ పెయింటింగ్ని చాలా అందంగా, నిజంగా ఆ పెయింటింగ్ సేమ్ యాజ్ నిజంగా ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంది అని చెప్పి పొగిడినప్పుడు ఈ కోర్టియర్స్ అందరూ, అంటే వెనకాల వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ, రాజుతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎస్ యువర్ మెజెస్టీ, అవును నిజంగానే అని చెప్పి అంటున్నారు. దెన్ నెక్స్ట్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ. నో పెయింటర్ ఆన్ ది ఎర్త్ కెన్ కంపీట్ విత్ యూ చిత్రవర్మ. You are a unique painter, you shall be rewarded. What do you say, Ramakrishna? So ఆ పెయింటింగ్ చూడగానే రాజుకి చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. శ్రీకృష్ణదేవరాయ felt so much excited and he said you should be rewarded with some gift. Okay, so and he is asking Ramakrishna, what do you say, Ramakrishna? Okay, so when Ramakrishna is saying, see, yes my lord, such an artist he deserves your encouragement. సో ఈ పెయింటింగ్ చూడగానే ఆయన చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఫీల్ అయ్యి, నీకు ఖచ్చితంగా రివార్డ్ అనేది లభించాలి ఈ పెయింటింగ్కి, నువ్వు చాలా మంచి పెయింటర్ అని పొగుడుతూ, అలాగే రామకృష్ణ అని అడుగుతున్నారు, చెప్పు ఈ పెయింటింగ్ చాలా బాగుంది కదా అని చెప్పి రామకృష్ణ అడగానే రామకృష్ణ ఏమన్నారు చూడండి. ఎస్ మై లార్డ్, సచ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ హీ ఈజ్. నిజంగానే రాజుగారండి అని చెప్పి, అది చాలా అందమైన పెయింటింగ్, ఖచ్చితంగా తనకి మీ ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి మీరు అని చెప్పి రామకృష్ణ కూడా అన్నారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ. దట్స్ గ్రేట్, లెట్ హిమ్ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీథింగ్, హీ షెల్ గెట్ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్. సో అప్పుడు ఏమంటున్నారంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయ గారు ఏమన్నారు, సో చిత్రవర్మని అడగమంటున్నారు అనమాట. ఓకే, నీకు ఏది కావాలన్నా నువ్వు అడిగితే నేను నీకు అది ఇస్తాను అని చెప్పి, ఏది అడిగితే అది ఇస్తానని చెప్పి మాట ఇచ్చారు. చిత్రవర్మ చూడండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యువర్ మెజెస్టీ, ఇట్స్ ఆల్ యువర్ అఫెక్షన్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్. సో ఎప్పుడైతే ఈ మాట చిత్రవర్మ విన్నాడో ఏమంటున్నాడు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యువర్ మెజెస్టీ, మీరు ఇలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని చెప్పి చిత్రవర్మ అంటున్నాడు. ఓకే, సి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఈస్ ఆన్ పేజ్ నెంబర్ 3. ఓపెన్ పేజ్ నెంబర్ 3. శ్రీకృష్ణదేవరాయ. సో యువర్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ అడ్వైజర్స్ విల్ బి ఎ బూన్ టు విజయనగర్ ఎంపైర్. సో ఈ తర్వాత ఏమంటున్నారో చూడండి. ఐ యామ్ అఫ్రైడ్. సో ఏమంటున్నారు, మీ ప్రెసెన్స్, ఓకే, అడ్వైజర్ కింద మీరు నాకు మా కోర్టులో అడ్వైజర్ కింద పనిచేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని చెప్పి శ్రీకృష్ణదేవరాయ చిత్రవర్మతో అంటున్నారు. ఓకే, చిత్రవర్మ ఏం చెప్తున్నాడు, ఐ యామ్ అఫ్రైడ్, ఐ యామ్ నాట్ యువర్ మెజెస్టీ, యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ వర్త్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ 1000 ఎలిఫెంట్. సో అడ్వైజర్స్లో మీరు కూడా ఒక అడ్వైజర్గా ఉండమని చెప్పారు శ్రీకృష్ణదేవరాయ. అప్పుడు చిత్రవర్మ ఏమంటున్నాడు, నాకు చాలా భయంగా ఉంది, నేను అలా ఉండలేను, కానీ మీరు ఇలా అన్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్పాడు. ఓకే, చూడండి శ్రీకృష్ణదేవరాయ. నో, ఏ గ్రేట్ పెయింటర్ లైక్ యూ షుడ్ బి రివార్డెడ్ ఇన్ ఎ ఫిట్టింగ్ మేనర్. సో ఎప్పుడైతే నేను అలా ఉండలేను చిత్రవర్మ అన్నాడో శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఏమంటున్నారు, హీ సే యు ఆర్ అ గ్రేట్ పెయింటర్, సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ గెట్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చిత్రవర్మ. Your Highness is merciful. So Sri Krishnadevaraya, thinking for a while, he snapped his fingers. You will be my chief advisor from today onwards. So ఏం చెప్తున్నారు, అడ్వైజర్ కింద వర్క్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు చిత్రవర్మని శ్రీకృష్ణదేవరాయ. వాట్ హీ సేయింగ్, యువర్ హైనెస్ యు ఆర్ మెర్సిఫుల్. సో మీరు చాలా మంచిగా చూస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయన ఫీల్ అయ్యి, ఈలోపు శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఏం చెప్పారంటే,
రేపటి నుంచి లేదంటే నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి మీరు నా అడ్వైజర్, చీఫ్ అడ్వైజర్ అంటే మెయిన్ నేను తీసుకునే ప్రతి విషయంలో కూడా అడ్వైస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, రాజుకి ఇది చేయండి అది చేయండి అని చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు కదా. సో చిత్రవర్మని నేను ఎలా అపాయింట్ చేస్తున్నారు, చీఫ్ అడ్వైజర్ కింద అపాయింట్ చేస్తున్నానని చెప్పి శ్రీకృష్ణదేవరాయ చెప్పారు. ఓకే, నెక్స్ట్ చిత్రవర్మ, వాట్ ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఐ ఆమ్ బ్లెస్డ్ యువర్ మెజెస్టీ. సో చిత్రవర్మ ఎప్పుడైతే చీఫ్ అడ్వైజర్ కింద అపాయింట్ చేస్తున్నానని శ్రీకృష్ణదేవరాయ అన్నారు, ఈ చిత్రవర్మ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? హీ ఫెల్ట్ ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఐ ఆమ్ బ్లెస్డ్ యువర్ మెజెస్టీ. సో వాట్ అంటే ఎగ్జైట్మెంట్, వాట్ అని చెప్పి ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఐ ఆమ్ బ్లెస్డ్, నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు నేను ఎంతలాగా మీ నుంచి ఆశీస్సులు పొందుతున్నానని చెప్పి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఓకేనా. రామకృష్ణ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ యువర్ మెజెస్టీ, హీ ఈస్ టాలెంటెడ్ ఇన్ పెయింటింగ్ బట్ వుడ్ ఇట్ బి అ రైట్ డెసిషన్ టు మేక్ హిమ్. సో రామకృష్ణ అంటున్నాడు అప్పుడు, సో మీరు తనని పెయింటర్, మంచి పెయింటర్ తను, నేను ఒప్పుకుంటాను, కానీ మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ కరెక్టేనా, చీఫ్ అడ్వైజర్ కింద ఆయన అపాయింట్ చేయడం కరెక్టేనా అని చెప్పి రామకృష్ణ శ్రీకృష్ణదేవరాయ గారిని అడుగుతున్నారు. ఓకే, లుక్ హియర్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ, వాట్ హీ సేయింగ్, లుక్ హియర్, ద ఎంపరర్ ఆఫ్ విజయనగర్ knows what is right. Minister, please make an announcement that Chitravarma will be the chief advisor hereafter in our court. సో ఎప్పుడైతే రామకృష్ణ ఈ విధంగా అన్నాడో ఏమన్నారు శ్రీకృష్ణదేవరాయ, he felt the emperor of Vijayanagara knows what is right. He saying, I know what is right. Okay, so please make an announcement that Chitravarma will be the chief advisor hereafter. సో అనౌన్స్ చేయమంటున్నారు ఇప్పటి నుంచి, నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి హీ ఈజ్ మై, చిత్రవర్మ ఈజ్ మై చీఫ్ మినిస్టర్, చీఫ్ అడ్వైజర్ అని చెప్పి అంత రాజ్యాలంతా కూడా ప్రకటించమన్నారు. అనౌన్స్మెంట్ అంటే ప్రకటించడం. ఓకే, నెక్స్ట్ మినిస్టర్, ఎస్ యువర్ మెజెస్టీ, ఐ విల్ మేక్ అన్ అనౌన్స్మెంట్ ఇన్ అవర్ ఎంపైర్. సో వన్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్ ఇస్ సేయింగ్, ఓకే మెజెస్టీ, వి విల్ అనౌన్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్, బట్ చిత్రవర్మస్ ప్లాన్ అండ్ యాక్షన్ లీడ్ టు కన్ఫ్యూజన్ ఎవ్రీవేర్. He had never handled the matters of court before. His decision was irrelevant. His conclusions lacked sense. With this, the people grow impatient. Yet the emperor continued to support him. The elders of empire desired to seek help from the court jester Tenali Ramakrishna in this matter. So, Chitravarma ki chief advisor ki appoint chesaru. Okay, when he is appointed, he don't know what to do. Okay, he don't know to take the decisions. He don't know to solve the problems. He is confused with his thoughts. Okay, he is not solving any issue properly. Even then, Sri Krishnadevaraya is supporting Chitravarma. Okay, even then Sri Krishnadevaraya is supporting Chitravarma. So he is going on continuing, but he is not careful about his thoughts. Okay, next. So emperors and the people who are in that area, they are saying he is not good, so they are seeking the permission of Ramakrishna. Okay, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పీపుల్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన చేసే పనులతో నచ్చట్లేదు. ఓకేనా, ఆయన ఏ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయట్లేదు. చిత్రవర్మ అడ్వైజర్ కదా, ఏది కరెక్ట్ అడ్వైస్ ఇవ్వట్లేదు రాజుకి, మంచిగా అడ్వైస్ చేయట్లేదు, ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి కరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయట్లేదు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనతో మంచిగా లేరు కాబట్టి వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు మనం తెనాలి రామకృష్ణకి చెప్తే ఆయన ఏదన్నా సొల్యూషన్గా ఆలోచిస్తారని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా తనని సజెస్ట్ చేశారు. ఓకేనా, ఇలా అడిగి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, ఇలా ఏదన్నా మీరు ఏదన్నా చేస్తే దాన్ని బట్టి తెలుస్తుందని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్, తెనాలి రామకృష్ణ told them that he had an idea and assured them not to worry. One day Tenali Ramakrishna approached the emperor Sri Krishnadevaraya. సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ తెనాలి రామకృష్ణ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పారో, తెనాలి రామకృష్ణ said, I have an idea and I will take care about it, you be okay. Okay, సో నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది, మీరు అందరూ కూడా దీన్ని పట్టించుకోకుండా నేను సాల్వ్ చేస్తాను ఈ ప్రాబ్లం అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్, వన్ డే తెనాలి రామ went to King Sri Krishnadevaray's court. Okay, and approached the king. సో ఒకరోజు ఏం జరిగింది, శ్రీకృష్ణదేవరాయ దగ్గరికి తెనాలి రామకృష్ణ వచ్చారు. ఓకే, నౌ there is a conversation between Ramakrishna and Sri Krishnadevaraya. Ramakrishna, Your Majesty, you know that I have been blessed with a baby boy. I will be happy if you visit my house for my boy's naming ceremony tomorrow. So Ramakrishna ఏమని చెప్తున్నాడు, Your Majesty, you know that I have gifted with a baby boy.
ఓకే. సో నాకు ఒక బాబు పుట్టాడు. సో తనకి నేమ్, ఓకే, నేమ్ పెడతారు కదా, పేరు పెట్టేటప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ నేమ్కి మీరు ఒకసారి వచ్చి మా బాబుని బ్లెస్ చేస్తే మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామని చెప్పి రామకృష్ణ శ్రీకృష్ణదేవరాయ గారితో చెప్పారు. See then what did he say? Sri Krishna Devaraya. Oh wonderful, it's my pleasure Ramakrishna. The emperor visited Ramakrishna's house the next day. So ఈ రామకృష్ణ ఎప్పుడైతే ఇలా చెప్పాడో నేను ఖచ్చితంగా వచ్చి మీ బాబుని బ్లెస్ చేస్తానని చెప్పి రామకృష్ణకి హామీ ఇస్తాను అనమాట. నెక్స్ట్ డే శ్రీకృష్ణదేవరాయ went to Tenali Rama's house. Okay, next Ramakrishna with a bouquet of flowers in her hands. Welcome your majesty, we are grateful for your visit, please bless my son. So Ramakrishna ఎప్పుడైతే రాజుగారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారో he took a bouquet. Okay, so whenever a guest come to our houses we give a bouquet and we will welcome them, yes or no? In the same way when the king came to the Tenali Rama's house, he gave a bouquet and he asked him to bless his son. Okay, next Sri Krishna Devaraya. Dirghayushman Bhava. This is a token of my love. The emperor puts a gold chain around the baby's neck. So Sri Krishna Devaraya blessed the baby boy and gave a chain. Okay, gave a gold chain to that boy. Next, turn the page, my dear children, page number 4. Ramakrishna. Thank you very much, Your Majesty. You are requested to join us for lunch. So next Ramakrishna ఏం చెప్తున్నాడు? Thank you very much, Your Majesty. You are requested to join us for lunch. సో మీరు లంచ్ చేసి వెళ్ళమని చెప్పి రామకృష్ణ శ్రీకృష్ణదేవరాయతో చెప్పారు. నెక్స్ట్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ. ఓ వాటర్ గివ్ మీ అర్జెంట్. courtiers, oh God, water. శ్రీకృష్ణదేవరాయ. హే రామకృష్ణ, వాట్స్ దిస్ హారబుల్ డిషెస్? సో రామకృష్ణ ఎప్పుడైతే భోజనానికి ఇన్వైట్ చేశారో కృష్ణదేవరాయ వెళ్ళారు. ఓకే, సో ఫుడ్ టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమని అంటున్నారు? ఓ వాటర్ గివ్ మీ సమ్ వాటర్ అర్జెంట్. ఓకే, చాలా నాకు వాటర్ కావాలి అర్జెంట్గా అని చెప్పి రాజుగారు గట్టిగా అరుస్తున్నారు. ఓకే, కోటియర్స్ అందరూ కూడా రాజు వాటర్ కావాలంట అని చెప్పి అందరూ కూడా కంగారు పడుతున్నారు. నెక్స్ట్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ. హే రామకృష్ణ, వాట్ ఈస్ దిస్ హారబుల్ డిషెస్? సో శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఏమంటున్నారు? రామకృష్ణుని పిలిచి ఏంటి హారబుల్ డిషెస్, ఇంత హాట్గా ఉన్నాయి ఏంటి, వేడివేడిగా ఉన్నాయి, ఐ మీన్ కారంగా ఉన్నాయి ఏంటి, ఇలా ఉన్నాయి ఏంటి డిషెస్ అని చెప్పి కోపడుతున్నారు. కోటియర్ 1, కోటియర్ 2, కోటియర్ 3. సో తనతో ఉన్న భటులు కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు, ఇట్స్ టూ స్పైసీ, టూ సాల్టీ, నాట్ కుక్డ్ ప్రాపర్లీ, ఇట్ ఈస్ అండర్ కుక్డ్. సో అసలు ఫుడ్ అనేది అస్సలు బాగోలేదు, దాని చాలా స్వీట్గా, ఐ మీన్ స్పైసీగా ఉంది, సాల్టీగా ఉంది అని చెప్పి ఒకరు ఆ ఫుడ్ గురించి కమెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, శ్రీకృష్ణదేవరాయ యాంగ్లీ. హూ కుక్డ్ దిస్? ఈస్ దిస్ ద వే టు కుక్ ఫుడ్? Courtiers, do you want all of us to die? Ramakrishna with folded hands. Please forgive me, sir. Let me introduce the cook to you. సో శ్రీకృష్ణదేవరాయ అప్పుడు ఏమంటారంటే ఈ ఫుడ్ని ఎవరు కుక్ చేశారు, అసలు ఈ విధంగా నేను ఫుడ్ కుక్ చేసేది అని చెప్పి అనగానే వీళ్ళందరూ కూడా రామకృష్ణ గారు చాలా శ్రీకృష్ణదేవరాయ చాలా కోపంగా ఉన్నారు. ఓకే, సో రామకృష్ణ అప్పుడు విత్ ద ఫోల్డెడ్ హ్యాండ్స్ అంటే షోయింగ్ అవర్ రెస్పెక్ట్. ఓకే, హ్యాండ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకుని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏమని చూడండి, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ సార్, లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ద కుక్ టు యూ. సో నన్ను క్షమించండి, నేను ఎవరైతే కుక్ చేశారో వాళ్ళని తీసుకొస్తానని చెప్పి చూపించాడు. ఓకే, శ్రీకృష్ణదేవ. బ్రింగ్ హిమ్ అట్ వన్స్ అండ్ యూ విల్ బి పనిష్డ్. సో ఏమంటున్నారంటే తనని త్వరగా తీసుకురా, లేదంటే నిన్ను పనిష్ చేస్తానని చెప్పి అన్నారు. ఓకే, రామకృష్ణ. Presenting a carpenter, this is the best carpenter in Vijayanagar. He is a brilliant worker. I gave him the task of cooking for today. So రామకృష్ణుని ఎప్పుడైతే తీసుకురమ్మన్నారో ఆ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసిన ఆయన తీసుకొచ్చి చూపించారు. ఏమని చెప్తున్నారు? హీ ఈస్ ద బెస్ట్ కార్పెంటర్. ఓకే, కార్పెంటర్ అంటే ఏం వర్క్ చేస్తారు? ఫుడ్ కుక్ చేస్తారా? నో, హీ డస్ ద వర్క్ ఆఫ్ వుడ్. ఓకే, సో కార్పెంటర్ అని చెప్పగానే హీ ఈస్ ద బ్రిలియంట్ వర్కర్. కార్పెంటరింగ్ వర్క్లో చాలా బ్రిలియంట్ ఈయన. ఈరోజు నేను ఆయనకి ఫుడ్ కుక్ చేయమని టాస్క్ ఇచ్చాను అని చెప్పాడు. శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఏమంటారు వినండి. ఆర్ యూ క్రేజీ రామకృష్ణ? హీ మే బి అన్ ఎక్సలెంట్ కార్పెంటర్, హౌ కెన్ బి హీ ఏ కుక్? సో శ్రీకృష్ణదేవరాయకి ఇంకా కోపం వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆర్ యూ క్రేజీ రామకృష్ణ? హీ మే బి ఎక్సలెంట్ కార్పెంటర్. సో తను చాలా ఎక్సలెంట్ కార్పెంటర్ అవ్వచ్చు, కానీ తనేలా ఫుడ్ కుక్ చేస్తాడు అని చెప్పి అడిగారు. ఓకే, రామకృష్ణ.
Pardon me, Your Majesty, if a painter can be your chief advisor, why can a carpenter be a crook? అప్పుడు రామకృష్ణ అంటున్నాడు ఏమని, పార్డన్ మీ అంటే క్షమించండి, యువర్ మెజెస్టీ, ఇఫ్ ఏ పెయింటర్, సో మీరు ఒక పెయింటర్ని చీఫ్ అడ్వైజర్ కింద ఎలెక్ట్ చేశారు కదా, మరి అలాంటప్పుడు ఒక కార్పెంటర్తో నేను వంట ఎందుకు చేయించకూడదు అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తాడు. ఓకేనా? సో అప్పుడు వెంటనే శ్రీకృష్ణదేవరాయ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్, షేకింగ్ హిస్ హెడ్ స్లోలీ, రామకృష్ణ యు ఓపెన్ మై ఐస్, యు మేడ్ మీ రియలైజ్ మై మిస్టేక్. సో శ్రీకృష్ణదేవరాయ అప్పుడు ఓకే థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ అని చెప్పి, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది, సో నేను ఏదైతే తప్పు చేశానో దాన్ని రియలైజ్ చేసేలా చేశాను కాబట్టి థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి రామకృష్ణ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అండ్ చిత్రవర్మ చూడండి, చిత్రవర్మ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, ఐ వాజ్ అఫ్రైడ్ టు సే నో యువర్ మెజెస్టీ, ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఇఫ్ ఐఎమ్ సెంట్ బ్యాక్ టు మై ప్రీవియస్ జాబ్. సో చిత్రవర్మ కూడా నేను మీకు నో చెప్పడానికి భయపడ్డాను అని చెప్పి, అలాగే ఇప్పుడు మరి నా వర్క్ నన్ను పంపిస్తే పెయింటింగ్ వర్క్ నేను వెళ్ళిపోమంటే నేను పెయింటింగ్ చేసుకోవడంలో హ్యాపీగా ఉంటానని చెప్పి చిత్రవర్మ అన్నాడు. శ్రీకృష్ణదేవ మినిస్టర్ మేక్ నెసెసరీ అరేంజ్మెంట్స్ టు సెండ్ హిమ్ బ్యాక్. సో శ్రీకృష్ణదేవరాయ చిత్రవర్మని వెనక్కి పంపించడానికి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేయమన్నారు. ఓకే, రామకృష్ణ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యువర్ మెజెస్టీ, ఆల్ ది పీపుల్ అసెంబుల్ దేర్ హీల్డ్ తెనాలి రామకృష్ణ ఫర్ హిస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. తెనాలి రామ యొక్క ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే తెలివితేటలను బట్టి అందరూ కూడా తనని పొగిడారు. సో దిస్ ఇస్ అవర్ స్టోరీ. సో వీ షుడ్ బి థాట్ఫుల్, ఓకే, వీ షుడ్ బి క్లవర్ ఇన్ సాల్వింగ్ అ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు శ్రీకృష్ణదేవరాయ. సో టు సాల్వ్ దాట్ తెనాలి రామకృష్ణ took another idea to solve the problem. So in that way he solved the problem. So you should be clever. Okay, so once look at the glossary children, in page number 5 look at the glossary. Your Majesty, a title of respect used while addressing king and queen. So before respecting a king or queen we use Your Majesty. Okay, next unique, only one of its kind, unmatched. Unique అంటే సింగిల్, ఓకేనా, సపరేట్గా ఉంటుంది అన్నమాట, దేంతోనూ మ్యాచ్ కాని వాటిని యునీక్ అంటారు. యూనిక్, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్, అన్మ్యాచ్డ్. గ్రేట్ఫుల్, థ్యాంక్ఫుల్. స్నాప్డ్, మేడ్ అ సడన్ సౌండ్ బై ఫింగర్స్. స్నాప్డ్ అంటే మేడ్ అ సడన్ సౌండ్ బై ఫింగర్స్, ఇలా అంటారు కదా, దాన్ని స్నాప్డ్ అంటారు. నెక్స్ట్ అడ్వైజర్, వన్ హూ ఆఫర్స్ అడ్వైస్. సో అడ్వైజర్ ఇన్ ద సెన్స్ హూ గివ్స్ అడ్వైసెస్. నెక్స్ట్ అనౌన్స్మెంట్, ఏ పబ్లిక్ నోటీస్. irrelevant, improper. impatient, eager. ఇంపేషెంట్ అంటే ఏదైనా విషయాన్ని త్వరగా తెలుసుకోవాలని ఆతృతగా ఫీల్ అవుతుంటారు కదా, వాళ్ళని ఇంపేషెంట్ అంటారు. ఈగర్. అష్యూర్డ్, కన్విన్స్డ్ ఆర్ ప్రామిస్డ్. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ, మే యూ హ్యావ్ లాంగ్ లైఫ్. ఓకే, ఇంట్రడ్యూస్, మేక్ నోన్, రియలైజ్, అండర్స్టాండ్. సో go through the lesson once again my dear children. Read each and every sentence properly and learn the hard words. Thank you.